فلولا کانت قریہ، کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا گاؤں، ترقی یافتہ شہر بسانے والے، چھوٹے کھیڑے والے، ایک بھی گاؤں ہمیں ملا نہیں۔ فلولا کانت قریہ، کوئی گاؤں ایسا کیوں نہیں نکلا، آمنت، جس نے ایسا ایمان لایا ہو، فنفعہا ایمانہا، اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا ہو، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے گیانی ایمانی بننے کے بعد اس پر چل کے خیر نہیں کمایا اپنے ایمان میں، فنفعہا ایمانہا، اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا۔ ایمانی ہونے، گیانی ہونے، مسلم اور مومن ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان اور گیان نے انہیں کیا دیا، کیا کمایا اس میں؟ فنفعہا ایمانہا، فائدہ دیا ایمان نے، یا دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے؟ الا قوم یونس، کسی کی توبہ، کسی کے ایمان نے اگر فائدہ دیا تو صرف دنیا میں ایک قوم ہے، یونس پیغمبر کی قوم۔ لما آمنو، جب انہوں نے ایمان لے آیا، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ذلت والا عذاب آتا ہوا ہم نے ٹال دیا، ہٹا دیا۔ کیسا ایمان لایا تھا نبی؟ تو یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں عذاب کے آثار دیکھ کے گھر چھوڑ کے نکل گئے، اپنے بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، جانوروں کے بچوں کو بھی دودھ پینے نہیں دیا، بچوں کے رونے کی خوب آوازیں آنے لگی۔ نبی رسول پیغمبر یونس کو جنگلوں میں ڈھونڈنے نکل گئے، گھر بار کھلے چھوڑ دیے، اب ادھر آ رہے، ادھر گھروں میں جانور گھس رہے، کوئی پرواہ نہیں، نبی کو ڈھونڈ رہے، مل جانا چاہیے۔ جو دھمکی دیے تھے، کائے کمی جاستی جھالا ہے، جو کچھ ہمیں ڈرائے تھے عذاب سے، وہ تو نظر آ رہا، کالا بادل اندھیرا، اے نبی کدھر ہے؟ یونس پیغمبر رونے لگے، چلانے لگے، کھانا نہیں، پانی نہیں، پیدل چل رہے، جانوروں کے بچوں کو دودھ نہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہے، رونے کی آوازیں، ان کا رونا سن کے انہیں خود بھی رونا آ رہا، چلا رہے، رو رہے، آہو زاری خود بھی کر رہے، ہم ان بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گے اے اللہ جب تک تو ہمیں معاف نہ کرے، جب تک کہ اس عذاب کو نہ ہٹائے۔ یہ سچی پکی اچھی توبہ تھی، قوم یونس کی توبہ مثالی توبہ ہے، اللہ اس کے سرٹیفکیٹ دیتا، ایسی توبہ تم بھی کرو۔ فمستقانوا لربہم، تمہارے اوپر بھی عذاب آتا، تم نہیں اپنے مالک کی طرف رکن شدید مان کر اس کی طرف پناہ لیتے ہو، اس کو مضبوط سہارا نہیں پکڑتے ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سچے مالک کو مضبوط سہارا نہیں بناتے ہو، اس کو نہیں پکڑتے ہو۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ تم کر کے نہیں دکھاتے، ہاں؟ یفتنون فی کل یوم، ہر سال آزماتے ہیں، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اس دکھ تکلیف آزمائش بیماری آزاری کرونا وائرس انفیکشن سے درس عبرت حاصل نہیں کرتے اور سچے مالک کی طرف مڑتے نہیں، آہو زاری بھکاری بننے کا، سچے مالک کے در کے بھکاری بننے کا حق ادا نہیں کرتے اور سچے مالک سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یونس پیغمبر کی قوم نے جو توبہ کیا تھا، لما آمنو، جو ایمان لایا تھا، ان کے اس نکل جانے کو، ان کے گاؤں چھوڑ کر بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، بچے رونے چلانے لگے، ان کے اس نبی کے ڈھونڈنے کو، نبی کدھر گئے؟ نبی مچھلی کے پیٹ میں پکڑ لیے گئے، اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیے گئے، اور جبکہ ان کی کوئی مسٹیک اور غلطی نہیں تھی، اللہ کے آدیش کے بغیر نکل گئے تھے، انہیں بھی اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ نبی کا ان کا ڈھونڈنا، گیان ایمان کے لیے کوشش کرنا کہ نبی کدھر ہے، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے، گیان لینا چاہتے، گیان ابھی لائے نہیں، ایمان ابھی لائے نہیں، کلمہ ابھی پڑھے نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا؟ لما آمنو، جب ایمان لے آئے، ان کا چلنا، ان کا رونا، ان کا دعا کے لیے واقعی دل کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا، اب چاہے ایسے ہی مر جائے، اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اور اتنے دنوں تک نبی رسول پیغمبر کو ڈھونڈنے میں روایتیں اٹھا کے دیکھو کتنے مر بھی گئے ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن ہمیں سچی پکی اچھی توبہ کرنا ہے، ایسی توبہ کرنا، دین کے لیے سب چھوڑ کے ہجرت کر کے نکل جاؤ گیان ایمان کے لیے۔ لما آمنو، جب یونس پیغمبر کی قوم نے ایمان لایا، اس کا چلنا، اس کا نکلنا، نبی کو ڈھونڈنا، گیان ایمان کا ارادہ، نیت اختیار کرنا، یہی ان کا ایمان تھا۔ یہ ایمان مالک کو اتنا پسند آیا اللہ کو، کشفنا عنہم عذاب الخزی، آتا ہوا عذاب جو کسی قوم سے نہیں ٹلا، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، دنیا کی قوموں نے عذاب دیکھ کر قالوا آمنا باللہ وحدہ کہا، فرعون ظالم بادشاہ نے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہاں یہ سارے الفاظ کہے انا من المسلمین، لیکن فرعون کو اور ساری قوموں کو
लम्मा रअौ बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा, एक अकेले मालिक को मान लिए, छोड़ा नहीं मालिक ने, कौम यूनुस को छोड़ दिया। दिल की सच्ची पक्की अच्छी तौबा थी। ऐसी तौबा अल्लाह मुझे भी करने की तौफीक अता कर, मेरी बीवी को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे गली वालों को, मेरे गाँव वालों को, अल्लाह मेरे ईमानी ज्ञानी तमाम बंदों को दुनिया में जो फैले सबको ऐसी ही पक्की अच्छी तौबा करने की तू तौफीक अता कर, जिसके तू खुश हो जाए, जिसको तू सर्टिफिकेट दे रहा, जिसको तू शर्फ़ कबूलियत बख्श रहा। लम्मा आमनू, यहाँ तौबा को ईमान अल्लाह कह रहा, देखो बताएगा बंदा अभी। लम्मा आमनू, जब उन्होंने सच्ची पक्की अच्छी तौबा की, अल्लाह कह रहा लम्मा आमनू, ईमान ले आए, कशफना अन्हुम, उनके इस तौबा के लिए निकलने को अल्लाह ने ईमान करार दिया और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। अज़ाबुल खिज़्य, ज़िल्लत वाला अजाब, फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी से, और आखिरत का अजाब भी हटा लिया उनसे। वमत्तअनाहुम इला हीन, और एक मुतय्यना मुद्दत तक फिर ज़मीन में उन्हें रहने का, खाने पीने का सब कुछ सामान दिया, टेम्पररी धोखे का, उसके पीछे मत भागो। वलौ शाअ रब्बुका, उसके बाद अल्लाह कहता यूनुस पैगंबर जब निकल के आए, फ़आमनू, तभी ईमान लाए। बताओ ये 2 मरतबा ईमान क्या मतलब रखता है। लम्मा आमनू कशफना, अजाब जब हटाया, जब ईमान लाए थे, निकल जाना, तौबा के लिए तैयार हो जाना, कदम को तौबा के लिए चला देना, उठा देना, ये ईमान है। और जब नबी रसूल पैगंबर 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकल के आए, तब उन्हें कलमा पढ़ाया, सच्चा पक्का अच्छा ज्ञानी। फिर अब गुस्ल, वज़ू, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सच्चे मालिक का नाम स्मरण, ये सब शुरू किया, तब ईमान लाए। कब ईमान लाए? दोनों ईमान है। जब नबी को ढूंढने निकल गए वो भी ईमान है, जब नबी मछली के पेट से आए निकल के यूनुस पैगंबर, तब पाक साफ़ होकर कलमा पढ़े ईमान लाए, वो भी ईमान है। दोनों ईमान हैं। इस पहले ईमान के लिए दुनिया के अक्सर अज्ञानी लोग तैयार हैं। तुम पहुँचो तो उन तक, पहुँचाओ तो उन तक, ज्ञान ईमान समझाओ तो उन तक, उनकी सिचुएशनल लैंग्वेज में, उनकी मदर भाषा में, उनकी मादरी ज़बान में, ये तुम पहुँचाओ तो सही। ज्ञान ईमान की बातें लोग तैयार हैं और इस चलने वाले तौबा के लिए तुम्हें नज़र आएंगे। अल्लाह सच्चे मालिक तू हमें तौफीक अता कर, और इस दुनिया में जो निरंकारी है, लिंगायत हैं, स्वाध्याय परिवार हैं, जो तेरे नाम को जानते हैं, मानते, तेरी तौहीद की तरफ आ चुके हैं, रिसालत, आखरत और दूसरे बातों पर, फरिश्तों पर ईमान, दूसरा ईमान बाकी है। अल्लाह इन तमाम लोगों को फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, अल्लाह इस कुरान को हमारी ज़बान पे आसान कर दे। इन तमाम तौहीद के मानने वाले जिस हालत से भी मान रहे, निरंकारी हो, लिंगायत हो, स्वाध्याय परिवार हो या ब्रह्म कुमारी हो, अल्लाह इन सब तक ये तेरी तौहीद तो पहुँच चुकी है, तेरा आखिरी लास्ट फ़ाइनल ज्ञान ईमान पहुँच जाए तो ये पक्के ज्ञानी ईमानी हो जाएंगे। अल्लाह बंदे की ये कोशिश है, यही चाहता है, यही मेहनत है, और इसके लिए जो पहले से ज्ञानी ईमानी मुस्लिम बंदे हैं इनके ग्रुप, इनके जथे, इनके मसलक, इनके फ़िरक़ों को छोड़कर इन्हें तौहीद के लिए अपने कदम को उठाने की तौफ़ीक अता कर। और यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, पूरी की पूरी दुनिया फ़ौज दर फ़ौज ईमान और ज्ञान में दाखिल होगी। वो मंज़र तू हमें, व उख़रा तुहिब्बूनहा, तुम वो दूसरा मंज़र देखना चाहते हो, नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब, अल्लाह की मदद और क़रीब की फ़तेह। लोग ईमान में जोक दर जोक, फ़ौज दर फ़ौज, पूरे कबीला, पूरे के पूरे गाँव, पूरे के पूरे सिटी शहर, पूरे के पूरे कंट्री और मुल्क, पूरी दुनिया दाखिल होगी। ए अल्लाह वो दौर हमारी आँखों से देखने की तौफ़ीक अता कर। लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। इंशाअल्लाह आगे सुनते, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। अल्लाह इसी की हम दुआ कर रहे हैं, वलौ शाअ रब्बुका लआमना, ए अल्लाह अगर तू चाहे, वलौ शाअ रब्बुका, तेरा रब अगर चाहे, लआमना तो सब ईमान ले आए, मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, इस ज़मीन के अंदर सब ईमान ले आए। अल्लाह बंदे का गला सूख रहा, यही ख्वाहिश है, यही दिली तमन्ना है, इसको पूरा कर दे। तन मन धन दौलत नहीं, तू जानता बचपन से क्या कमाया, बचपन से क्या बनाया, क्या प्रॉपर्टी बनाया, ज्ञान ईमान के रास्ते में सताए गए। उज़ू फ़ी सबीली, ए अल्लाह ये बंदे की दुआ कबूल कर ले। वलौ शाअ रब्बुका लआमना, ए अल्लाह तू अगर चाहे तो लआमना मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, सारे दुनिया वाले ज्ञान ईमान में दाखिल हो जाएं। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फ़िल अर्ज़, ज़मीन में जितने हैं सब के सब ज्ञान ईमान में दाखिल हो जाए, कुल्लुहुम सब के सब, जमीआ एक साथ। ए अल्लाह बस यही हमारी तड़प है, तमन्ना है, और क़यामत से पहले ये होना है। हमारे दौर से इसकी शुरुआत कर दे, हमारी नज़रों से ये मंज़र नज़र आने लगे। इंशाअल्लाह आगे सुनते, अफ़अन्त तुकरिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन।